چلو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے، پھر آگ نکالنے والوں کی سم مار کر، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح کے وقت، پھر وہ اڑاتے ہیں اس وقت غبار، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت دشمن کی جماعت میں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بلا شبہ وہ اس بات پر البتہ خود بھی شاہد ہے۔ اور بلا شبہ وہ محبت مال میں بھی بہت سخت ہے۔ کیا پس نہیں جانتا وہ جب نکال باہر کر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، بلا شبہ ان کا رب ان کے حال سے اس دن خبردار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن اور نمایاں نشانیاں اور ظاہری نعمتیں ہیں جو تمام خلائق کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ان کے اس حال میں قسم کھائی ہے جس حال میں حیوانات کی تمام انواع میں سے کوئی حیوان اس کے ساتھ مشارکت نہیں کرتا۔ فرمایا والعادیات ضبحا، یعنی بہت قوت کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جبکہ ان سے ہانپنے کی آواز آ رہی ہو۔ الذبح، گھوڑوں کے سانس کی آواز جو تیز دوڑتے وقت ان کے سینوں سے نکلتی ہے۔ فالموریات، پھر آگ جھاڑنے والوں کی اپنی سموں سے پتھروں پر، قدحا، ٹاپ مار کر، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سموں کی سختی اور ان کی قوت کی وجہ سے آگ نکلتی ہے۔ فالمغیرات، دشمن پر شب خون مارنے والے گھوڑوں کی صبح کے وقت، اور یہ امر غالب ہے کہ دشمن شب خون صبح کے وقت منہ اندھیرے مارا جاتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ، یعنی اپنے دوڑنے اور شب خون مارنے کے ذریعے سے نقع، غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ، پھر جا گھستے ہیں، یعنی اپنے سواروں کے ساتھ جمع، دشمن کے جتوں کے درمیان جن پر دھاوا کیا ہے۔ جواب قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، یعنی وہ اس بھلائی سے محروم کرنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ اس کا نفس ان حقوق کے بارے میں جو اس کے ذمہ عائد ہوتے ہیں فیاضی نہیں کرتا کہ ان کو کامل طور پر اور پورے ادا کرے، بلکہ اس کے ذمہ جو مالی یا بدنی حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کی فطرت میں سستی اور حقوق سے منع کرنا ہے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بہرہ مند کیا اور اس نے اس وصف سے باہر نکل کر حقوق کی ادائیگی میں فیاضی کے وصف کو اختیار کر لیا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی انسان کے نفس کی طرف جو عدم سماحت اور ناشکری معروف ہے، بے شک وہ بذات خود اس پر گواہ ہے، وہ اس کو جھٹلا سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ اس میں احتمال بھی ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہو، یعنی بے شک بندہ اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے وعید اور سخت تحدید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے جو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ انسان لحب الخیر، مال کی محبت میں
लशदीद बहुत सख्त है, यानी माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और माल की मोहब्बत ही उसके लिए हुकूक़ वाजिबा को तर्क करने की मूजिब बनी और यूं उसने अपनी शहवत नफ्स को अपने रब की रज़ा पर तरजीह दी। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उसने अपनी नज़र को सिर्फ उसी दुनिया पर मरकूज़ रखा और आखिरत से गाफिल रहा। इसलिए अल्लाह ताला ने यौम वईद का खौफ दिलाते हुए फरमाया अफला यालम, यानी अपने आप को ताकतवर समझने वाला ये शख्स क्या नहीं जानता, इदा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, जब अल्लाह ताला क़ब्रों में से मुर्दों को उनके हश्र नश्र के लिए निकालेगा, व हुस्सिल मा फिस सुदूर, और जो कुछ सीनों में है वो ज़ाहिर और वाज़ेह हो जाएगा। सीनों के अंदर जो भलाई या बुराई है वो छुपी नहीं रहेगी, हर भेद खुल जाएगा और बातिल ज़ाहिर हो जाएगा और उनके अमाल का नतीजा तमाम मखलूक के सामने आ जाएगा। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, बेशक उनका रब उनके ज़ाहिरी और बातिनी जली और खफी अमाल से ख़बरदार है और उनको उनके अमाल की जज़ा देगा। अल्लाह ताला ने अपने इल्म को उस दिन के साथ ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, हालांकि वो उनके बारे में हर वक्त खबर रखने वाला है, क्योंकि इससे मुराद आमाल की वो जज़ा है जिसका बाइस अल्लाह ताला का इल्म और उसकी इत्तिला है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। खटखटाने वाली, क्या है खटखटाने वाली? और किस चीज़ ने खबर दी आपको कि क्या है खटखटाने वाली? यकूनुन नास, जिस दिन हो जाएंगे लोग ऐसे जैसे परवाने पतंगे बिखरे हुए, और हो जाएंगे पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन धुंकी हुई। बस लेकिन जो शख्स के भारी हो गई उसकी मीज़ान, तो वो पसंदीदा ज़िंदगी में होगा। और लेकिन जो शख्स के हल्की हो गई उसकी तराजू, तो उसका ठिकाना हाविया खड़ होगा। और किस चीज़ ने खबर दी आपको क्या है हाविया? वो आग है सख्त दहकती हुई। अल कारिया क़यामत के दिन के नामों में से एक नाम है और उसको इस नाम से इसलिए मौसूम किया गया है कि ये लोगों पर अचानक टूट पड़ेगी और अपनी हौलनाकियों से उनको दहशत ज़दा कर देगी। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके मामले की अज़मत और अहमियत बयान करते हुए फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअ वमा अदराक मल क़ारिअ यौम यकुन नास, खड़खड़ा देने वाली क्या है? खड़खड़ा देने वाली, तुझे क्या मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है? जिस दिन हो जाएंगे लोग सख्त घबराहट और हवलनाकी की वजह से कल फराशिल मबसूस, बिखरे हुए परवानों की तरह, यानी बिखरे हुए टिड्डी दल की तरह होंगे जो एक दूसरे में मोजज़न होगा। अल फराश ये वो हैवानात पतंगे हैं जो रात के वक्त रोशनी में होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर मौज बनकर आते हैं और नहीं जानते कि वह कहाँ का रुख करें। जब उनके सामने आग रोशन की जाए तो अपने ज़ौफ़ इदराक की बिना पर हुजूम करके उसमें आ गिरते हैं। ये तो हाल होगा खिर्दमंद लोगों का। रहे बड़े ठोस और सख्त पहाड़ तो वो कलहनिल मनफूश, धुंकी हुई ऊन की मानंद हो जाएंगे जो निहायत कमज़ोर हो गई हो, जिसे मामूली सी हवा भी उड़ाए फिरती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वतरल जिबार तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, और तू पहाड़ों को देखेगा और समझेगा कि ये जामिद हैं, हालांकि वो बादलों की चाल चल रहे होंगे, फिर उसके बाद बिखरा हुआ गुबार बनकर ख़त्म हो जाएंगे और उनमें से कुछ बाकी नहीं बचेगा
जिसको देखा जाए। उस वक्त तराजुएं नस्ब कर दी जाएंगी और लोग दो किस्मों में मुनक़सिम हो जाएंगे, खुशबख्त लोग और बदबख्त लोग। फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, पर जिसके अमाल के वज़न भारी निकलेंगे यानी जिसकी नेकियां बुराइयों की निस्बत झुक जाएंगी, फ़हुवा फ़ी ईशतिर रादिया, वो नेमतों वाली जन्नत में होगा। व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनुहु, और जिसके वज़न हल्के निकलेंगे यानी उसकी नेकियां इतनी ना होंगी जो उसकी बुराइयों के बराबर हों, फ़उम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना और मस्कन जहन्नम होगा, जिसके नामों में से एक नाम अल हाविया है। जहन्नम उसके लिए बमंजिला माँ के होगा जो अपने बेटे को साथ साथ रखती है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन्न अज़ाबहा कान गरामा, बेशक जहन्नम का अज़ाब तो चिमट जाने वाला है। ये भी कहा जाता है कि इसका दिमाग जहन्नम में गिरेगा यानी उसको सर के बल जहन्नम में गिराया जाएगा। वमा अदराका मा हिया, और तुम क्या समझोगे कि वह हाविया क्या है। यह सवाल उसके मामले को बड़ा हौलनाक करके दिखाता है। फिर अपने इरशाद से उसकी तफसीर फरमाई, नारुन हामिया, सख्त हरारत वाली आग, उसकी हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। हम इस आग से अल्लाह सुब्हानहु व तआला की पनाह मांगते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। गाफिल कर दिया तुम्हें बाहम कसरत की ख्वाहिश ने, यहाँ तक कि जा पहुँचे तुम कब्रिस्तानों में। हरगिज नहीं अनकरीब तुम जान लोगे, फिर हरगिज नहीं अनकरीब तुम जान लोगे। यकीनन अगर जान लो तुम जानना यकीन का, तो ज़रूर देखोगे तुम दोज़ख को। फिर ज़रूर देखोगे तुम उसे यकीन की आंख से। फिर ज़रूर सवाल किए जाओगे तुम उस दिन नेमतों की बाबत। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उन उमूर जिनके लिए उनको पैदा किया गया है, यानी अकेले अल्लाह की इबादत करना जिसका कोई शरीक नहीं, उसकी मारिफत, उसकी तरफ इनाबत और उसकी मोहब्बत को हर चीज़ पर मुकद्दम रखने को छोड़कर दूसरी चीज़ों में मशगूल होने पर ज़ज्र तौबीख करता है। अल्हाकुमु, तुम्हें गाफिल कर दिया, मज़कुरा बाला तमाम चीज़ों से अत्तकासुर, ज़्यादा तलब करने की ख्वाहिश ने, और जिस चीज़ की कसरत तलब की जाती है अल्लाह ताला उसका ज़िक्र नहीं किया ताकि हर चीज़ को शामिल हो, जिसके ज़रिए कसरत में मुकाबला करने वाले मुकाबला करते हैं और बाहम फ़ख्र करने वाले फ़ख्र करते हैं। मसलन माल, औलाद, अवान, अंसार, फ़ौजें, ख़दम व हशम और जाह वग़ैरह, जिसमें लोग एक दूसरे से ज़्यादा हासिल करने का क़स्द करते हैं और उसमें अल्लाह ताला की रज़ा उनका मतलब व मकसूद नहीं होता। तुम्हारी गफलत, तुम्हारा लहू लाइब और तुम्हारी मशगूलियत दायमी होगी। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तान पहुँच गए। तब तुम्हारे सामने पर्दा हिट गया, मगर उस वक्त जब तुम्हारा दुनिया में दोबारा आना मुमकिन नहीं रहा। अल्लाह ताला का इरशाद है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, दलालत करता है कि बरज़ख ऐसा घर है जिससे मकसूद आखिरत के घर की तरफ नफूद करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ज़ायरीन के नाम से मौसूम किया है, क़याम करने वालों से मौसूम नहीं किया। और यह चीज़ हयात बादल ममात और हमेशा रहने वाले गैर फ़ानी घर में आमाल की जज़ा व सज़ा पर दलालत करती है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने इस इरशाद के ज़रिए से उनको वाइद सुनाई, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन, हरगिज़ नहीं तुम अनक़रीब मालूम करोगे, हरगिज़ नहीं फिर तुम्हें जल्द ही इल्म हो जाएगा। हरगिज़ नहीं अगर तुम यकीनी तौर पर जान लो, यानी जो कुछ तुम्हारे सामने है अगर तुम उसको जानते हो, ऐसा जानना कि जो दिल की गहराइयों तक पहुंच जाता है, तो तुम्हें एक दूसरे से ज़्यादा
مال و متاع کے حاصل کرنے کی خواہش غافل نہ کرتی اور تم جلدی سے اعمال صالحہ کی طرف بڑھتے، مگر حقیقی علم کے معدوم ہونے نے تمہیں اس مقام پر پہنچا دیا جہاں تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو۔ لا ترون الجحیم، یعنی تم ضرور قیامت کو لوٹائے جاؤ گے، پس تم یقیناً اس جہنم کو دیکھ لو گے جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ثم لا ترون عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور عین الیقین کے طور پر دیکھو گے، یعنی رویت بصری سے دیکھو گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم جہنم کو دیکھ کر یقین کر لیں گے کہ اس میں جھونکے جانے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا جن سے تم دنیا کی زندگی میں متمتع ہوتے رہے ہو، کہ آیا تم نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور آیا تم نے ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کیا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد نہیں لی، تب وہ تمہیں ان نعمتوں سے اعلیٰ اور افضل نعمتیں عطا کرے گا۔ یا تم ان نعمتوں کی وجہ سے فریب خوردہ رہے اور تم نے ان کا شکر ادا نہ کیا، بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں سے مدد لی، تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، پس دنیا میں جو تم ناحق اکڑتے تکبر کرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے، اس کے بدلے آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔